Hallelujah. 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 Are we alive in the presence of the Lord? प्रभूच्या सान्निध्यात जिवंत आहोत का आपण? I know there is mask there, मला माहिती आहे आपल्याला आपल्या तोंडावर मुखपट्टी आहे, but still we can make noise. तरी Hallelujah. आपण परमेश्वरासाठी आवाज करू शकतो. Hallelujah. 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 I welcome you all in the third service in the name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. आपला प्रभू तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने तिसऱ्या सभेत मी तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करत आहे. At this time, shall we all close our eyes? Shall we bow our head and look to the Lord in prayer? डोळे बंद करूया, प्रार्थना करूया. Yes, Lord, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in Him. होय प्रभू, हा दिवस तू बनवलाय, त्यात आम्हाला आनंद आणि उल्हास करू. Yes, Lord, we want to celebrate your presence प्रभू, आम्हाला साजरा करायची तुझी उपस्थिती, because you are worthy to be praised. कारण तू योग्य आहेस स्तुतीस. Yes, Lord, as we worship you, प्रभू, आम्ही तुझी भक्ती करत असताना Lord, fill us with the fresh touch and fresh anointing of your Holy Spirit this morning. त्या पवित्र आत्म्याच्या ताज्या स्पर्शाने, अभिषेकाने आज सकाळी आम्हाला तू भर. Lord, your mercies are always new. प्रभू, तुझी दया दररोज नवीन आहे. Your anointing is amazing. प्रभू, तुझे अभिषेक अद्भुत आहे. Your blessings we can't count. प्रभू, तुझे आशीर्वाद आम्ही मोजू शकत नाही. We thank you, Lord, for everything. प्रभू, सर्व गोष्टीबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Yes, Lord, we thank you for this time, Lord, that you have shown us. प्रभू, ही वेळ तू आम्हाला दाखवलीस त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार You have मानतो. brought each one of us together in a house to give you thanks, to give you praise, to give you glory. प्रभू, आम्हा सर्वांना एकत्र तुझ्या घरामध्ये या ठिकाणी तू आम्हाला घेऊन आलास, तुझ्या नावाला स्तुती देण्याकरिता, तुझ्या नावाला गौरव देण्याकरिता, तुझ्या नावाला धन्यवाद We देण्याकरिता. thank you, Lord. प्रभू, तुझे आभार मानतो. Lord, we submit the entire service in your mighty hand in the name of Jesus Christ. प्रभू, ही संपूर्ण सभा आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने तुझ्या सामर्थ्याला आता समर्पण Oh करतो. Lord, let your Holy Spirit take control of everything. सर्व गोष्टीचा ताबा, नियंत्रण तुझा पवित्र आत्मा करो. In Jesus Christ's most precious name we all pray. येशू ख्रिस्ताच्या अत्युच्च मूल्यवान नावाने आम्ही सर्व प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. Shall we arise in the presence of the Lord? सर्व प्रभूच्या सानिध्यामध्ये उभे राहूया. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद प्रभू. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let's sing mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me.
कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। तुझे ना चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि छुटकारा देने वाले Thank you, Lord. Hallelujah. 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। 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 Hallelujah! Jesus Christ is coming soon again. येशू ख्रिस्त पुन्हा लवकर येत आहे. Our amen should be so loud आपलं एमेन इतक्या मोठ्याने असलं पाहिजे that every wall in our life which is Jericho may fall in the name of Jesus. एरियोची प्रत्येक भिंत आपल्या जीवनामध्ये येशूच्या नावाने कोसळून पडली पाहिजे. Hallelujah! हालेलुया. Jesus Christ is coming soon again. येशू ख्रिस्त लवकर येत आहे. Let's sing some Marathi songs and glorify the name of the Lord. काही मराठी गीत गाऊन प्रभूच्या नावाचं गौरव करूया. Let's sing Krishna Rajachi. Krishna Rajachi सुवार्ता या जगाचा कालका. Hallelujah, hallelujah, गौरवे करता.
येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया. दावीद राजा सममी गाईन स्तुती सवन प्रभुला. दावीद राजा worship you Lord. येशूच्या नामे सैतान पडतो, येशूच्या नामे सैतान पडतो, येशूच्या नामे सैतान पडतो. स्तुती स्तवन प्रभुला, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया. दावीद राजा सममी गाईन स्तुती सवन प्रभुला. दावीद राजा सममी गाईन स्तुती सवन प्रभुला. येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला. Let's worship him. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. Praise his holy name. येशूला. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. येशूला, येशूला, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया. Worship him, worship him. Oh, येशूला. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Appa. Yes, Appa. Stotram. Yes, Appa. Stotram. Yes, Appa. Stotram. Yes, Appa. येशूला, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला जाऊया, येशूला Worship you, Lord. We praise you, Lord. उपासना करतो, तुझी स्तुती करतो. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we open our mouth and worship you. प्रभू, आमचं मुख उघडतो, आम्ही तुझी We भक्ती करतो, praise you, we praise you, we आम्ही तुझी praise स्तुती you, we करतो, आम्ही praise तुझी you. स्तुती करतो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for your presence. तुझ्या उपस्थितीबद्दल आम्ही आभार मानतो. We thank you for your presence. प्रभू, तुझ्या उपस्थितीबद्दल आभार मानतो, आभार मानतो. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you. आम्ही तुझी स्तुती Praise करतो, you. प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती Yes, करतो. Lord, I give you my heart. प्रभू, माझं हृदय मी तुला I देतो, give you my soul. माझा जीव मी तुला देतो. Yes, Lord, I offer my life to you. प्रभू, माझं जीवन मी तुला अर्पण करतो. Yes, Lord, you may increase and I may decrease. प्रभू, तुझी वृद्धी होऊ दे, माझा ह्रास होऊ दे. Let your name alone be glorified. केवळ तुझ्याच नावाचं गौरव होऊ दे. Oh, we worship you. प्रभू, आम्ही तुझी उपासना करतो, भक्ती करतो. I give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. Shall we sing together? सर्वजण एकत्र मिळून I गाऊया. give you my heart. I give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you
खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले Yesterday we were invited for a reception काल रिसेप्शनसाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं and we went over there for reception, and when I saw the people over there, I guessed that there was a special dress code being told verbally, non-verbally to the people who were there for the reception. मग त्या रिसेप्शनमध्ये जे सर्वजण आले होते त्यांना एक विशिष्ट ड्रेस कोड सांगण्यात आला होता कशा प्रकारे माहित नाही मला पण एक विशिष्ट ड्रेस कोड मी त्या ठिकाणी And I पाहिला was thinking that we all have our wardrobe, right? We have different sets of clothes, right? आता आपल्या घरामध्ये कपड्याचं कपाट आपल्या सर्वांकडे आहे You know, if you are going to the office, you have a different set of clothes you wear for the office, right? तुम्ही ऑफिसला जाताना वेगळ्या प्रकारचे एक विशिष्ट प्रकारचे कपडे तुम्ही जाताना घालता Casual, you are going out for picnic or retreat, you have a different set of clothes. आणि पिकनिकला जाताना सर्वसाधारण इकडे तिकडे जाताना आपण साधे कपडे घालतो For funeral also, people wear a typical kind of clothes. आधी प्रेतक्रियेला देखील एक विशिष्ट प्रकारचे कपडे घातले जातात Wedding, people wear different kind of clothes. लग्नामध्ये विशिष्ट वस्त्र परिधान केले जातात Church, also people wear different kind of clothes. चर्चमध्ये देखील एक वेगळ्या प्रकारची वस्त्र घातली जातात Some people may wear the same clothes for every function. That is a different part. आता काही ठिकाणी सगळे सारखे कपडे असतात हा वेगळा भाग आहे But if that is so for our physical life, मग जर ते आपल्या भौतिक जीवनासाठी इतकं लागू होतं then the word of God talks about a wardrobe where we have the clothes for our spiritual life. मग देवाचं वचन आपल्याला सांगतं की आपलं एक कपाट असं असलं पाहिजे की जिथं आपले आध्यात्मिक वस्त्र देखील असले पाहिजेत The word of God talks about the garment of praise. आणि देवाचं वचन आपल्याला स्तुतीचे वस्त्र परिधान The करण्याबद्दल word of म्हणतं God talk about the garment of righteousness. देवाचं वचन आपल्याला नीतिमत्वाचं वस्त्रांबद्दल सांगतं The word of God talk about the garment of salvation. देवाचं वचन आपल्याला तारणाच्या वस्त्राबद्दल सांगतं And today we are going to look at another set of clothes, that is the garment of humility. मग आज आपण एक वेगळ्या प्रकारची वस्त्र बघणार आहोत ती वस्त्र म्हणजे नम्रता रूपी वस्त्र As we walk and live in the presence of God throughout this year, देवाच्या या वर्षामध्ये आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये चालत असताना we need to continue to put on the clothes of humility. आपण नम्रतेची वस्त्र धारण करणं गरजेचं आहे 1 Peter chapter 5 and verse 5.
पेत्राचे पहिले पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 5वं वचन. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resists the proud and giveth grace to the humble. तसेच तरुणांनो, वडिलांच्या अधीन राहा. तुम्ही सर्वजण एकमेकांची सेवा करण्यासाठी नम्रतारूपी कमरबंद बांधा, कारण देव गर्विष्ठांना विरोध करीतो आणि लीनांवर कृपा करीतो. We need to put on the clothes of humility. आपण नम्रतेची वस्त्र धारण करणं गरजेचं आहे. When it talks about put on, it is a matter of choice. आता ज्यावेळेस वस्त्र परिधान करा ज्यावेळेस म्हटलेलं आहे त्यावेळेस हा निवडीचा प्रश्न आहे. And this cloth of humility gives me the picture of a Gentile slave who used to put on the special apparel or what you call the apron to be a servanthood. मग हे जे वस्त्रांबद्दल बोलल्यानंतर मला एक गोष्ट लक्षात येते की जे विदेशी आहेत ते अशा प्रकारचे एक विशिष्ट ॲप्रन घालत असे. Even in the Jewish household, now in those days there were not nuclear family and joint family, there were household. That means nuclear and joint family combined together and the slaves and their family also staying. मग यहुदी लोकांच्या त्या काळामध्ये यहुदी लोकांमध्ये देखील एकत्र कुटुंब सर्वजण एकत्र यायची. That means in a family there were so many people, easily IPL team could be formed. मग इतके लोक कुटुंबामध्ये असायचे त्या काळामध्ये की एक IPL टीम देखील होऊ शकेल अशी. Every household could be called as IPL team. प्रत्येक घराला एक IPL टीम म्हटलं तरी चालेल. So in that house, the lowest category of a slave was not even a Jew, he was a Gentile, and to serve he had to have a special apron to put on and then to serve. मग या यहुदी लोकांमध्ये एक दास लोक गुलाम असे होते की जे यहुदी नव्हते परंतु ते यहुदीतर होते, विदेशी होते, तर त्यांना विशिष्ट वस्त्र दिले जायचे ज्यावेळेस ते वाढायचं काम करत असे. And then in Philippians chapter 2 verse 7, म्हणून फिलिपिकन्स पत्र 2 अध्याय 7 वचनामध्ये म्हटलं आहे, but being made himself, that is Christ, of not reputation, took upon him the form of a slave and made in the likeness of men. म्हणून त्याने उच्च असताना देखील दासाचं स्वरूप धारण केलं. That means Jesus literally became that slave who taught the lesson of servanthood to his disciples. याचाच अर्थ की प्रभू येशू ख्रिस्ताने ते अक्षरशः गुलामाचं स्वरूप धारण केलं यासाठी की आपल्याला एक कित्ता त्यांनी दाखवावा. Now, even in the Oriental tradition and even in the some Asian tradition, there is a tradition of feet washing. मग आशिया खंडातील संस्कृतीमध्ये आणि त्या काळात देखील त्या संस्कृतीमध्ये पाय धुण्याची प्रथा असायची. I remember when I was in Singapore for 1.5 years. 1 ते 1.5 वर्ष मी ज्यावेळेस सिंगापूरमध्ये याची मला आठवण होते. And one Christmas I spent over there. एक ख्रिसमसचा काळ तिथं मी होतो. And I had a friend, her name was Myung Bok from Korea. कोरियामधील नॉन बॉक हा नावाचा मित्र माझा होता. And she said that, Stephen, are you engaged in any activity on the Christmas evening? मग ती मला म्हटली की ख्रिसमसच्या इव्हिनिंगमध्ये अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमात तू भाग घेतो का? Are you engaged? I said, no, I don't have. I am free. म्हणजे तू त्या कार्यक्रमामध्ये आहेस का? तर मी तिला म्हटलं की नाही मी फ्री आहे. Then she said that, would you like to come and have fellowship with us? We have a Korean students, all they're staying in one place over there. It was like a bungalow house, and if you'd like to come, I can send somebody to bring you over there. मग तू एक काम करशील का की जे आमचे कोरियन विद्यार्थी आहेत त्या एका बंगल्यामध्ये आम्ही राहतो तिथं तू येशील का? तुला आम्ही घ्यायला कोणाला तरी So there पाठवतो. was a Korean couple over there, and with them stayed other Korean sisters over there. कोरियन एक जोडपं त्या ठिकाणी होतं आणि त्याच्यावर एक कोरियन सिस्टर्स देखील होत्या. And then when I went over there, जेव्हा मी तिथे गेलो the brother took me over there, and then I removed my shoes outside the main door. मुख्य दरवाजाजवळ मग तिथे गेल्यानंतर माझे शूज मी काढले. And the moment I entered, this sister is coming with a jar,
and with a bowl, and she is about to wash my feet. मग ही जी बहीण आहे तिथे गेल्यानंतर ती एक मोठं जार घेऊन आली आणि एक बोल घेऊन आली की ती माझी पाय धुणारच होती. And I said that, sister, what are you doing? मी म्हटलं की तुम्ही काय करता No, सिस्टर? allow me to do. ती म्हटली की मला ते करू I द्या. said that I will not be feeling comfortable. मी म्हटलं की मला ते योग्य वाटणार But नाही. she did it. परंतु त्यांनी तरी ते That this केलं. is what we do. This is what we do. हे आपण करतो. So I saw that what a humility over there. मग मी तिथे एक प्रकारची नम्रता पाहिली And more than that humility, Jesus took the humble form. आणि त्या नम्रतेपेक्षा अधिक प्रभू श्री ख्रिस्तानं या नम्रतेचं रूप धारण That means केलं. Jesus never told us to do anything that he himself never did. मग येशू ख्रिस्ताने जे स्वतः केलं नाही ते कधीही आपल्याला करायला सांगितलं So नाही. what are the marks of the people who put on the clothes of humility? मग जे नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतात त्यांच्या कोणती खूण अशी आहे? When they wear the clothes of humility, ज्या वेळेस ते नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतात they are willing, firstly, they are willing to perform the lowest of the littlest thing for Jesus. त्यावेळेस ते प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी अगदी लहानातील लहान गोष्ट देखील करतात. Those who are clothed with humility, their service does not start from the pulpit, but even the menial work, even laying a chair, even wiping a chair, even putting a book, song book on the chair, that service is also a greater service for them. जे नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतात ते अगदी पुलपिटवरून सुरुवात करायला पाहिजे असं नाही, परंतु लहानातील लहान गोष्ट अगदी खुर्ची पुसणं, गाण्याचं पुस्तक व्यवस्थित ठेवणं ह्या देखील गोष्टी करतात. There are many examples of such kind of service. मग अशा प्रकारची पुष्कळशी उदाहरणं But I आहेत. would like to take from Acts chapter 28 verse 3. प्रेषणांचे कृत्य 28 अध्याय 3 वचनाकडे मला तुम्हाला In the न्यायचं आहे. previous chapter, that Acts chapter 27, we see that Paul is being taken to stand before Caesar. आता 27 अध्यायामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं की पावलाला कैसराकडे नेण्यात आलं. And then he is on the ship, and Paul said to them that the travel is going to be dangerous, so don't move ahead. म्हणून ह्या जहाजामध्ये प्रवास करत असताना तो असं म्हणलं की पुढे धोका आहे म्हणून आपण पुढे जाऊ नये, इथेच But the थांबावं. decision was taken by the majority, and they decided to move ahead. परंतु बहुसंख्येकडून निर्णय घेण्यात आला आणि त्यांनी पुढे जायचं And when they ठरवलं. went ahead, there was a rough storm, and the ship was almost about to drown. And there we see that God's angel came down and met Paul. मग त्या ठिकाणी मी पाहिलं होतं की पुढे गेलेले असताना तिथं खूप मोठं वादळ आलं आणि जहाज बुडणारच होतं. त्या वेळेमध्ये त्या ठिकाणी देवाचं दूत येऊन पावलाला भेटला And made a promise that I am going to take all of you, not only you, but everyone on the ship toward the other shore. त्यावेळेस त्यांनी हे अभिवचन त्याला दिलं पावलाला की तुलाच नव्हे परंतु या जहाजावरील जे सर्वजण आहेत त्यांना मी पलीकडच्या किनाऱ्यावर सुखरूपपणे And नेईन. when the entire team on the ship were in a panic, आता ज्यावेळेस मग या जहाजावरील सर्वजण जे होते ते गोंधळले होते. Paul said, do not be afraid. पावलाने म्हटलं की भिवू नका. Angel of God told me that we all are going to be safe. देवाच्या दूताने मला सांगितले की आपण सर्वजण वाचणार आहोत. To cut the story short, थोडक्यात सांगायचं झालं तर 276 people reached on the other shore. 276 लोक पलीकडच्या किनाऱ्यावर Now I पोहोचले. come to chapter number 28. आता 28व्या अध्यायाकडे येतो. Now here we see that in everybody's eyes, Paul was the hero. आता या सर्वांच्या दृष्टीनं पाऊल एक हिरो होता. There were 276 passenger people on the board. या जहाजावर 276 लोक होते. And here in Acts chapter 28 verse 3, we see that Paul himself, being the hero, being 276 people under him, he himself is collecting the sticks for the fire. आता पाऊल या लोकांच्या दृष्टीने हिरो असताना देखील एक महान व्यक्ती असताना देखील कारण त्यांना वाचवलं एका दासाप्रमाणे प्रत्येकाकडून स्टिक गाड्या गोळा करतो शेकोटी करण्याकरता. Now he is the hero of the so-called people, and he could have said to everyone, hey, every one of you bring one stick. Easily 276 sticks would have been collected. आता तो सर्व दृष्टीने हिरो होता तर तो प्रत्येकाला सांगू शकला असं नाही की प्रत्येकाने एक काठी आणा तर 276 काट्या त्याजवळ जमा झाल्या असत्या. But yet we see that Paul put on the robe of humility.
परंतु इथं तरीही आम्ही पाहतो की पावलानं नम्रता रूपी वस्त्र धारण केलं. He was willing to do the lowest and the lightest and the menial job to take and put the sticks over there. त्या ठिकाणी त्या काटक्या आणण्याचं अतिशय लहानसं काम, अतिशय खालच्या दर्जाचं काम करायचं त्यांनी ठरवलं. He didn't say that, oh, why should I do that small job? What about my prestige? What about my post? He didn't say that. तो असं नाही म्हटलं की माझ्या प्रेस्टिज, माझ्या प्रतिष्ठेबद्दल काय मी असे लहानसं काम कसं करू. Only people who are insecure about them are very difficult to do the menial jobs. जे लोक स्वतःबद्दल असुरक्षित असतात त्यांनाच हे लहानसं काम करणं कठीण जातं. Because they try to have their own identity. कारण त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण करायचा प्रयत्न ते करतात. But when our identity is in Christ, पण जेव्हा आपली ओळख ही ख्रिस्तामध्ये असते, then I can do the most menial jobs and I will still be secure because my security lives in Christ. आणि तरी मी एक लहानातलं लहान काम करू शकतो कारण माझी सुरक्षितता ही त्याच्यामध्ये सुरक्षित आहे. Secondly, दुसरी गोष्ट, a person who puts on the cloth of humility is one who is conscious of his inability to do anything without having the strength from God. मग दुसरा नम्रता रूपी वस्त्र धारण करण्याचं खूण ही अशी आहे की हा जो व्यक्ती आहे स्वतःच्या अपात्रतेबद्दल जागरूक असतो आणि देवाला सोडून काही करण्याचा तो प्रयत्न करतो. He knows that he is unable to do anything on his own. त्याला हे कळतं की स्वतःहून तो काही करू शकत And नाही. he knows that I can do all things through God. त्याला हे कळतं की देवा बरोबर मी सर्व काय करावं Gospel शक्तिमान of आहे. John chapter 15 verse 5, the word of God says, योहान कृष्णचा 15वा अध्याय 5व्या and वचनामध्ये this असं is what म्हटलेलं आहे. Jesus said, येशू ख्रिस्ताने हेच म्हटलं, for without me you cannot do anything. माझ्याशिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही. If without Christ we cannot do anything, जर ख्रिस्ताशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही, then with Christ I can do all things. Hallelujah. ख्रिस्ताबरोबर आम्ही काही करू शकतो. Can you turn to your neighbor and say, with Christ I can do all things? शेजाऱ्याला तुम्ही सांगू शकता का ख्रिस्ताबरोबर मी सर्व काय करावं शक्तिमान आहे. Paul understood this very well when he says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. पाऊलाला हे चांगला ठाऊक होतं म्हणून फिलिप्पियस पत्र 14 ते 13 मध्ये तो असं म्हणतो की त्याला मला सामर्थ्य देण्याची टाई मी सर्व काय करावं शक्तिमान Now, आहे. this is not a superhuman Christian saying. आता हे एक सुपर ह्युमन ख्रिश्चन म्हणून म्हणत नाही. Many times we think that I can do all things as I want, as I like. I can do all things through Christ who strengtheneth me. की आम्ही ख्रिस्तामध्ये काही जे मला हवंय ते मी करू शकतो. Not all what I want, जे मला पाहिजे ते नाही, but all that is in line with the will of God. पण जे सर्व देवाच्या इच्छेमध्ये आहे All ते, that is in line with the will of God. जे देवाच्या इच्छेमध्ये आहे ते सर्व. In Philippians 4:13, what Paul actually meant is well explained in verse 12. फिलिप्पियस पत्र 4 अध्याय 13 वचनामध्ये जे काय पौलाने म्हटलं त्याचं अतिशय स्पष्टीकरण 12 वचनामध्ये दिलेलं Paul आहे. said that I have went through all situations in my life. पौल म्हणतो की मी सर्व परिस्थितीतून माझ्या I जीवनातून गेलो. went through lack, I went through plentiful. मी कमतरतेमध्ये आणि तृप्ततेमध्ये गेलो. But in all things I learned to be content. परंतु सर्व गोष्टीमध्ये मी समाधान राहण्यास So शिकलो. what Paul means in Philippians 4:13 that I can be content in all things through Christ who strengthens पाऊल me. काय म्हणत आहे की मला सामर्थ्य देण्याच्या ठाई मी सर्व समाधानामध्ये राहू शकतो. That is the mark of a person who put on the cloth of humility. जो नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतो त्याच्याबद्दलची ही खूण आहे. When a person put on the cloth of humility, जेव्हा व्यक्ती नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतो he says that I am unable in myself, तो म्हणतो की मी स्वतः अपात्र आहे but I am more than able in Christ. परंतु ख्रिस्तामध्ये Hallelujah. मी पात्र आहे. Unable in myself, but more than able in Christ. स्वतःमध्ये अपात्र आहे परंतु मी पात्रतेपेक्षा ख्रिस्तामध्ये अधिक आहे. The third quality of a person who put on the cloth of humility, जो नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतो त्याच्या विषयीचा हा तिसरा दर्जा असा आहे. willingness to be ignored by men, by all. दुसऱ्यांनी दुर्लक्षित केलं तरी त्याला काही वाटत नाही. On the contrary, those who are pride, they say, मला पहा आणि फुलेवा. आणि मग विरोधाभास जर सांगत झाला तर काही जण म्हणतात की मला पहा आणि पुलेवा. Look at me and continue to praise me. माझ्याकडे पहा आणि नेहमीच माझं कौतुक करा. But on the contrary, पण त्याचा विरोधाभास जर बघितला those who are having the cloth of humility, they say that even if nobody takes note of me, no problem,
because God is taking note of me. पण जो दुसरा आहे तो असं म्हणतो की कोणीही माझी दखल नाही घेतली तरी चालेल, पण देव माझ्या पक्षाचा. You know, many times when we do not wear the cloth of humility, somebody does not take note of us, somebody does not clap for us, somebody does not take our name, we become puffed like more puffer than the puri. आणि मग नम्रतारूपी वस्त्र ज्यावेळेस आम्ही धारण करत नाही त्यावेळेस मग कुणीतरी ज्यावेळेस माझं नाव घेत नाही, कुणीतरी माझं कौतुक करत नाही, कुणी माझ्यासाठी टाळा वाजवत नाही, मग एखाद्या पुरीसारखं आम्ही फुगतो. रुसून फुगून बसतो. हा, संपलं, मग 4 आठवडे चटलाच येणार नाही. सगळ्यांचं नाव घेतलं पण माझंच नाव नाही घेतलं. माझं नाव घ्यायला काय जीभ जड झालती का? दॅट्स व्हॉट. हे असं घडतं. एव्हरीबडी नेम वॉज टेकन, माय नेम वॉज नॉट टेकन. वाय? सगळ्याची नावं घेतली पण माझंच नाव घेतलं नाही का? वाय? का? Why this attitude? मग ही प्रवृत्ती का? Because not put on the clothes of humility. कारण नम्रतारूपी वस्त्र धारण केलेलं नाहीये. But the one who puts on the clothes of humility पण जो नम्रतारूपी वस्त्र धारण करतो, has the willingness to be ignored of men but approved of God. जो लोकांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून देवाची मान्यतेचा विचार करतो. Gospel of Luke chapter 7 verse 37. लूक ऋषीवर्ध 7वा अध्याय 37 वचन. And a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meal in the Pharisees' house, brought an alabaster box of ointment. मग एक या शहरातील एक स्त्री आहे की ज्यावेळेस तिला कळालं की प्रभू येशू ख्रिस्त भोजनासाठी बसलेला आहे त्यावेळेस एक अलाबास्त्र कृपी ती घेऊन आली एक परुषाच्या घरी. See the contrast. आता विरोधाभास पहा. On one side, they say that she was a sinner. एका बाजूला असं म्हटलेलं आहे की ती एक पापी स्त्री होती. No. My question is that were others not sinner? मग माझा प्रश्न हा आहे की इतर लोक पापी नव्हते का? Everybody is sinner. प्रत्येकजण पापी होते. But this woman was noted as more sinful than others. परंतु ही स्त्री या स्त्रीला इतर लोकांपेक्षा अधिक पापी म्हणण्यात आलं इथं. A sinner is entering a Pharisee's house. एक पापी स्त्री या परुषाच्या घरी प्रवेश करते. And Pharisees are superheroes, super spiritual. आणि परुषी जो आहे तो अतिशय अति धार्मिक आहे. Jesus said in that context, या संदर्भामध्ये येशू ख्रिस्त असं म्हणतो, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you cannot enter the kingdom of God. जोपर्यंत तुमची धार्मिकता परुषांच्या धार्मिकतेसारखी धार्मिकतेपेक्षा अधिक होत नाही. परुषांच्या धार्मिकतेपेक्षा अधिक होत नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करू They शकत were नाही. so called very righteous people claiming that we follow every rule, we fast and all those things we do. असे खूप लोक असे म्हणतात परुषी की आम्ही सर्व उपास करतो, सर्व संप्रदाय, सर्व गोष्टी आम्ही धर्म पाळतो. But look at this woman. पण या स्त्रीकडे पहा. She did not worry about what the Pharisee would think about her. परुषी तिच्याबद्दल काय विचार करेल याची पर्वा तिने She केली would नाही. not think about what Jesus would think about her. येशू तिच्याबद्दल काय म्हणेल याचीही पर्वा तिने She केली did नाही. not worry about what the disciples would think about her. शिष्य त्याच्याबद्दल काय म्हणतील याचीही तिने पर्वा केली She नाही. went over there. ती तिथे गेली. When Jesus, I believe that he was reclining and having the meal over there. त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त भोजनासाठी बसलेला असताना And she went over there. ती तिथे गेली. She with her tears washed the feet of Jesus. आपल्या अश्रूने तिने केसांनी अश्रूने तिने प्रभू येशू ख्रिस्ताचे पाय And पुसले. look at the humility over here. She wiped Jesus' feet with her hair. आणि आता इथं ही नम्रता बघा की तिने आपल्या केसांनी येशूचे पाय पुसले. For woman, the hairs are of great honor. स्त्रीसाठी तिचे केस हे अतिशय महान गोष्ट आहे. Our pastor always gives the example. आपले पालसाहेब नेहमीच उदाहरण देतात. And he would be able to give it more better, but I will try to somewhere match it. ते माझ्यापेक्षा अधिक चांगलं देतात परंतु मी थोडा प्रयत्न करतो. In ladies' fight, especially on the tap, आता सार्वजनिक नळावर विशेष करून स्त्रियांची भांडणं होतात. there are 3 degrees. 3 डिग्री असतात. First degree is verbal. पहिलं बोलणं असतं नुसतं. Everything ठेवणीतले मिळतात मग तिथं. मग तिथं ठेवणीतल्या शिव्या शाप दिले जातात. Second degree is when the padar goes and खोपसच in the खंबर. आणि मग दुसरा जो डिग्री आहे ती पदर खोसला जातो. Second degree, दुसरी जी still they are controllable. तरी सुद्धा नियंत्रण आहे या दुसऱ्या पातळीमध्ये. But when the hand reaches to the other woman's hair, पण जेव्हा एखादी स्त्रीचा हात दुसऱ्या स्त्रीच्या केसाला धरतो then dog fight can be solved, but not that fight. पण ती कुत्र्यांची भांडणं सोडवली जाऊ शकतील पण हेही भांडणं सुटली जाणार Why? नाही. Because their hair are their pride. How can you touch my pride? I will break your
knuckles. कसे तू माझ्या केसाने धक्का लावला, हात लावलास? This woman has taken her pride to such a level that it is no use but to wipe the feet of Jesus. या स्त्रीने अशा प्रकारच्या केसांचा वापर केला की येशू ख्रिस्ताचे पाय तिने, तिचे अश्रू जे पडले होते ते तिने पुसले. She did not worry about what the Pharisee would think. परुषी काय विचार केला याची पर्वा तिने She केली did नाही. not worry about what disciples would think. शिष्य काय म्हणतील याची तिने She did not worry विचार about केला. what Jesus would think. येशू काय म्हणेल याचाही विचार तिने केला नाही. All she knew that God the Father was taking note. तिला एवढंच ठाऊक होतं की सर्व जो देव जो पिता आहे याला गौरव देणं. That is the third mark of a person who puts on the cloth of humility. ही तिसरी खूण आहे की जो आपली जीवनामध्ये नम्रता रूपी वस्त्र धारण The करतो. fourth mark of a person who puts on the cloth of humility is this. आणि चौथी जी खूण आहे की जो व्यक्ती आपल्या जीवनामध्ये नम्रता रूपी वस्त्र धारण He करतो is ती ही आहे. other-centered, not self-centered. तो स्वकेंद्रित नसतो पण त्याचं लक्ष इतरांकडे असतं. In Gospel of John chapter 13 verse 4. योहान कृष्ण म्हणतात 13 अध्याय 4 वचनामध्ये Just before Jesus would be suffering on the cross. वधस्तंभावरचं दुःख सहन करण्यापूर्वी If Jesus would not have put on the cloth of humility, जर प्रभू श्री ख्रिस्ताने नम्रता रूपी वस्त्र धारण केले he would नसते have arranged a pity party over there. तर त्या ठिकाणी त्यांनी एक कीव स्वतःची केली असती. Come and have pity on me. Come and feel sorrow with me. Come and say, oh, बिचाराला तिथं वधस्तंभावर खिळ जाणार आहे, किती दुःख होईल, and all those things they like to hear. आणि मग तो हे म्हटलं असतं की या माझ्याबद्दल दुःख करा, माझी कीव करा, बघा मला किती त्रास होणार आहे, हे तो बोलला असता. He would like some some people to come. Oh, we are so sorry. You will have to go on the cross. Oh, so sorry because you have to suffer. These are the pity party people arrange when they are not clothed with humility. आणि मग जी लोक नम्रता रूपी वस्त्र धारण करत नाहीत त्यांच्या जीवनामध्ये ही जी पिटी पार्टी असते की ही लोक म्हणतात की लोक येतील आणि मला माझी कीव करतील, अरे तू वधस्तंभावर जाणार आहे, आम्हाला किती वाईट वाटत आहे, किती दुःख तुला होणार आहे. If you read Gospel of John chapter 13, योहान कृष्णचा 13वा अध्याय जर तुम्ही वाचला, you know, after the supper, शेवटचं भोजन केल्यानंतर the word of God says, देवाचं वचन सांगतं, now this incident is a life parable and it is full with symbolisms. आणि हा जो घटना आहे ही एक जिवंत दाखला आहे आणि एक प्रतीक आहे. And the word of God says, देवाचं वचन सांगतं, Jesus, he got up from his seat. प्रभू यीशू ख्रिस्त आपल्या जागेवरून उठतोय. His comfortable seat, त्याची सोयीचे जे बसणं आहे, his seat of authority, त्याचं अधिकाराचं स्थान आहे, his seat of glory. त्याचं गौरवाचं स्थान I आहे. am trying to give you the symbolism. मी तुम्हाला याचं प्रतीक सांगत आहे, प्रतीक And दाखवतो. then the word of God says he took off his robe. आणि देव सांगतो की त्यांनी त्याचा झगा काढला And then आणि मग he took an apron. त्यांनी ते ऍप्रन घेतलं And he tied it around his waist. आणि त्यांनी ती स्वतःच्या कमरेभोवती गुंडाळला. This is one knot of the apron, one corner, एका ऍप्रनचा एक टोक आणि दुसरं टोक, another corner of the apron. दुसरं टोक ऍप्रनचं. I believe that he might have folded it this way. आणि मला असं वाटतं की अशा प्रकारे त्यांनी ते खोचलं असेल. These two knots coming together. हे दोन टोक एकत्र आलेले आहेत. Humanity of Jesus Christ, येशू ख्रिस्ताची जी नम्रता आहे, divinity of Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताची जी नम्रता आहे, Jesus was fully human and fully divine. प्रभू येशू ख्रिस्त पूर्णतः नम्र देखील होता आणि दैवी देखील होता. He knows that he is from God and he is going to return to God. आणि त्याला माहिती की तो देवापासून आलेला आहे आणि तो देवाकडे परत जाणार आहे. The form of a human being. परंतु त्यांनी मानवी रूपी धारण केलं, He took the form of a slave त्यांनी दासाचं स्वरूप धारण केलं and he stooped down to the lowest. आणि तो इतका खाली वाकला, खाली He गेला, stooped down to the lowest. अतिशय खाली गेला. Even a Jewish slave would not stoop down to such a low place. अगदी यहुदी लोक देखील अशा प्रकारचे खालच्या A दर्जापर्यंत Gentile गेले. slave was ordained over there to stoop down so low.
आणि हे विदेशी लोकांचे जे पाय धुणं आहे, being in the manner of God, Jesus stooped down from heaven on the earth. आणि एक देवपुत्र असताना देखील स्वर्गातून तो खाली या पृथ्वीवर आला. He went down तो इतका खाली गेला and he आणि त्यानं washed the feet of the आणि disciples. शिष्यांचे पाय धुतले. Gospel of John chapter 15 verse 3, the word of God says, योहान कृष्णाचा 15-13 वचन देवाचं सांगतं, He cleanses us by the word. त्यांनी आपल्याला वचनाने शुद्ध केलं. In Ephesians chapter 5, the word of God says, इफिस्करस पत्र 5 देवाचं वचन सांगतं, He cleanses us with His word, which is like water. त्यांनी एका जलाप्रमाणे त्याच्या वचनानुसार आम्हाला शुद्ध केलं. Even before He could shed the blood on the cross of Calvary, अगदी वधस्तंभावर आपलं रक्त त्यांनी ओतण्यापूर्वी सांडण्यापूर्वी Jesus prophetically did the same thing for the disciple. आणि भविष्यात्मक रीतीने प्रभू श्री ख्रिस्ताने शिष्यांसाठी तेच केलं. This is the lowest form of humility where Jesus went down to the level of these feet. आणि इतकं खालच्या दर्जाचं नम्रता त्यांनी Let's clap our hands for this. स्वरूप धारण केलं की तो खालपर्यंत येशू शिष्याचे पाय धुण्यापर्यंत गेला. All these things are happening. या सर्व गोष्टी घडल्या. And on the other side of the room, what is happening? मग इतर दुसऱ्या खोलीमध्ये काय घडत होतं? Discussion. चर्चा चालली होती. What will be my post in heaven? स्वर्गामध्ये माझं स्थान काय असेल? A demo lesson over here, and disciples thinking about what will be my post in heaven. या ठिकाणी उदाहरण येशू ख्रिस्त देत आहे आणि शिष्य काय म्हणत आहे की स्वर्गात माझं स्थान काय असेल? All lessons, demo lessons, bouncer overhead. या ठिकाणी हे सर्व उदाहरणं जी येशू ख्रिस्ताने दिली त्यांच्यावरून डोक्यावरून जात होते. Today many churches have their ceremonial feet washing ceremony once in a year. पुष्कळ चर्चेस मध्ये वर्षातून एकदा पाय धुण्याची एक पद्धत आहे. Once in a year, feet washing ceremony, whole year craving for position. एकमेकांच्या उरावर उभं राहू, पण आम्ही ते पद मिळवणार. वर्षातून एकदा पाय धुण्याची सेरेमनी असते, परंतु वर्षभर एकमेकांना खाली उडून कसं मला ते स्थान मिळेल याची खटपट असते. Why? का? Never knew what Jesus was trying to teach from feet washing ceremony. मग या पाय धुण्याच्या गोष्टीमधून प्रभू श्री ख्रिस्ताने काय शिकवलं याच्याकडे लोकांचं लक्षच नव्हतं. Jesus, before going on the cross, येशू ख्रिस्त वधस्तंभी जाण्यापूर्वी Jesus, before resurrecting from the dead, आणि पुनरुत्थान होण्यापूर्वी, Jesus, before ascending to the right hand of the Father, पित्याकडे स्वर्गारोहण होण्यापूर्वी, Jesus teaching over here the disciples that how you need to be submissive to each other, have a servantful attitude, then only you can serve me in my kingdom. येशू ख्रिस्त या ठिकाणी हे सांगत आहे की तुम्ही एकमेकांच्या अधीन कसं असलं पाहिजे, नम्र कसं असलं पाहिजे, मग तुम्ही माझे शिष्य होऊ शकता. Jesus in his pain and agony, he did not allow the pity to come to him, but he looked beyond himself and wanted to encourage the disciples to be servants in the kingdom of God. या ठिकाणी दुःख सहन करत असताना स्वतःवर लोकांनी माझी कीव करे याच्याकडे त्यांनी पाहिलं नाही, परंतु त्यांनी त्याच्या पलीकडे जाऊन शिष्यांना देवाचं दास कसं व्हावं हे शिकवलं. That's the character of a one who puts on the cloth of humility. आणि हेच त्याचं चारित्र्य आहे की जो नम्रता रूपी वस्त्र धारण करतो. 1 Peter chapter 5, पहिले पेत्राचं 5व्या अध्यायामध्ये verse 6. 6व्या वचनामध्ये Can somebody read? कोणीतरी वाचेल का? 1 Peter chapter 5, verse 6. पहिले पेत्राचं 5वं अध्याय 6वं वचन Loudly. मोठ्याने कोणी वाचेल का? Humble yourself under the mighty hand of God. Hallelujah. Right time, He will lift you up in honor. That means putting on the cloth of humility does not make me press down, press down, press down. God says that your exaltation season is nigh. I will lift you up in the due time. आणि या ठिकाणी नम्रता रूपी पराक्रमी त्याच्या हाताखाली लीन व्हा, यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हाला उंच करावे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही नम्र झाला म्हणजे खाली खाली दाबलं जाणार, पण देवाचं वचन या ठिकाणी सांगतं की योग्य वेळी तुम्ही उंच केले जाणार आहात. Today you might be in the humbling process, in the humbling area of God, but I want to encourage you, dear one of God, let us continue to humble ourselves because the season to be exalted by God is on the way. आणि जर तुम्ही आज नम्रता रूपी गोष्टीच्या प्रक्रियेमध्ये असाल तर मला तुम्हाला उत्तेजन देऊ द्या की तुम्ही नम्रता रूपी वस्त्र धारण करत राहा, कारण देवाकडून योग्य वेळी तुम्ही उंच केले जाणार. Shall we all stand in the presence of the Lord? देवाच्या सानिध्यामध्ये सर्वजण आपण उभं The राहूया. good news is that we don't have to crave to be exalted. चांगली बातमी ही आहे की आपण उंच होण्यासाठी धडपड करू नये. God knows the right time
to exalt us. आपल्याला योग्य वेळी उंच करणं केव्हा करायचं हे देवाला ठाऊक आहे. Till that time, तोपर्यंत let us lift up our hands and say that, Lord, I need your grace. आपले हात उंच करून देवाला म्हणूया की देवा आम्हाला तुझ्या कृपेची गरज I आहे. need your grace to put on the clothes of humility. नम्रता रूपी वस्त्र धारण करण्यासाठी आम्हाला तुझ्या कृपेची गरज आहे. I need your grace to be not too ashamed to do even in the menial jobs. अतिशय लहानसं काम करण्या देखील मी लाजू नये प्रभू. तर त्यासाठी मला तुझ्या कृपेची गरज Lord, आहे. I need your grace, Lord, to always look beyond myself. स्वतःच्या पलीकडे बघण्याकरता मला तुझ्या कृपेची गरज आहे. Lord, I need your grace, Lord, to do something. Even when people do not take note of me, I will not be sad because you know that you have taken note of me. प्रभू मी काहीतरी करत असेल जरी लोक माझी दखल घेत नसले तरी याची पर्वा मी करू नये, कारण मला हे चांगलं ठाऊक आहे प्रभू की तू माझी दखल घेत आहेस. Let us receive the grace of God देवाची कृपा आपण स्वीकारूया and walk and live in the presence of God, clothed with the clothes of humility. नम्रता रूपी वस्त्र धारण करून देवाच्या सानिध्यामध्ये चालत राहूया. माझे ते मीच मिळविले, माझे ते मीच मिळविले, समज तुझा विमाने पूर्वी, समज तसे अभिमाने पूर्वी, आता Heavenly Father, we thank you for your Son Jesus Christ, who lived a perfect example of putting on the cloth of humility. स्वर्गीय पिता आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल की ज्यांनी नम्रता रूपी वस्त्र धारण करून एक परिपूर्ण उदाहरण आमच्या समोर ठेवलंय. We thank you for your promise, Lord, that your grace is available for us to be humble, Lord, to put on the clothes of humility. तुझ्या अभिवचनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो की तुझी कृपा आमच्यासाठी उपलब्ध आहे यासाठी की नम्रता रूपी वस्त्र आम्ही त्या कृपेद्वारे धारण करू शकतो. Lord, as husband and wife, even as parents, even as church and our spiritual ordained pastor, even as younger brothers to elder brother, help us to put on the clothes of humility and live a life of humility, O Lord. परमेश्वरा एक नवरा बायको म्हणून, एक पती पत्नी म्हणून, एक भाऊ मोठा भाऊ आणि लहान भाऊ म्हणून, चर्चचा पाळक म्हणून, चर्चचा पुढारी म्हणून परमेश्वरा हे नम्रता रूपी वस्त्र धारण करण्याकरता तू आमचं सहाय्य कर. Oh Lord, we pray that you will help us to get rid of every pride and allow the cloth of humility to cover us, Lord. परमेश्वरा आमचं सहाय्य कर यासाठी की सर्व गर्विष्ठपणा आमच्या जीवनामधून आम्ही काढून टाकून ती नम्रता रूपी वस्त्र धारण करण्याकरता स्वतःला आम्ही वाव द्यावा. That as we walk and live in your presence, clothed with the clothes of humility, people will take note of the change and they will say, truly, these are the ones who are the world changers. होय प्रभू, नम्रता रूपी वस्त्र धारण केलेलं असताना लोक आमच्या जीवनाकडे पाहत असताना त्यांनी हे म्हणावं की खरंच हे लोक आहेत की जे जग बदलणारे आहेत. And Lord, we pray that you will fill us with your grace to leave a witness for you. प्रभू आमचं सहाय्य कर यासाठी तुझ्या कृपेने आम्हाला तो भर यासाठी की तुझ्यासाठी आम्ही साक्ष व्हावं. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या मूलवान नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of our Father in heaven, love of our Lord Jesus Christ, power and the presence of the Holy Spirit be with all of us now and until we meet again. Amen. You may be sitting in God's presence. देवाच्या सानिध्यामध्ये बसूया. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary this week, या आठवड्यात जर तुम्ही आपला वाढदिवस लग्नाचा वाढदिवस साजरा if करत you are आहात, online, please stand at your home. If we are here, please stand. जर तुम्ही ऑनलाईन आहात तर उभे राहा. Okay, let's pray.
प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we thank you for those who are going to celebrate their birthday and wedding anniversary in this कृपा week, देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो की आठवड्यामध्ये जे आपला वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत, both here and online. जे ऑनलाईन पाहत आहेत ते आणि इथे जे आहेत We thank you for your faithfulness in their life त्यांच्या जीवनातील विश्वासूपणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. as they enter into a brand new year of their marital and personal life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या आणि वैवाहिक जीवनाच्या नवीन वर्षात ते पदार्पण करत असतात. Let them experience your faithfulness, providence, and protection. तुझ्या विश्वासूपणाचा, तुझ्या संरक्षणाचा, तुझ्या पुढ्याचा अनुभव त्यांना येऊ दे. Lord, we pray that you will bless them with many more anniversaries and birthdays. पुष्कळचे वाढदिवस आणि लग्नाचे वाढदिवस दाखवून त्यांना तू आशीर्वादित कर. And let their lives be a blessing to their family, relatives, and everyone they come in contact with. आणि परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि ज्या प्रत्येकाच्या संपर्कात येईल त्या प्रत्येकासाठी त्यांचं जीवन आशीर्वादाचं कर. Thank you, Lord, that you have blessed each one of us. तू प्रत्येकाला आशीर्वाद केलास म्हणून तुझे आभार. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या मोलवान नावात आम्ही प्रार्थना करतो. And everybody said Amen. प्रत्येक जण म्हणूया आमेन. Amen. आमेन. You may be sitting in God's presence. देवाच्या सानिध्यामध्ये बसूया. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and mystery offering unto the Lord. देवाचं दशांश आपलं दान आणि सेवा करण्यासाठी दान देऊन आपण देवाचं Choir गौरव will lead करू. us in a song. क्वायर आपल्यासाठी गीत गाय. मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाएगी लोरे. ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे. हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे. मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते. चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा. ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे. हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर,